مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم، ویری گڈ آفٹرنون اینڈ ویری وارم ویلکم. ناظرین، پروگرام روحانی مسائل لے کر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اس پروگرام میں، جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے روحانیت کے حوالے سے، اسٹرالوجی کے حوالے سے اور نیومرولوجی کے حوالے سے. اس پروگرام میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے گیسٹ جو ہیں ان کا نام ہے حسن رضا صاحب، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، نیومرولوجسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ اسپرچویلٹی بھی جانتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ستاروں کے حوالے سے اور آپ کے جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بتاتے ہیں. معذرت خواہ ہوں، آج میری بھی طبیعت نہیں ٹھیک. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. یہ موسم اتنا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اٹس افیکٹنگ ایوری ون اینڈ می ایز ویل. اور آج ہم بات کریں گے، اگر آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں 09055952002 پر. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگ کسٹمر سروس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ ہے، لائک بزنس سے ریلیٹڈ، شادیوں سے ریلیٹڈ، کوئی بھی فیملی پرابلم ہے، میڈیکلی جو ہے اگر کوئی پرابلم ہے تو پوچھ ضرور سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پلیز اپنے ڈاکٹر سے سب سے پہلے رابطے میں رہیے گا. جی، آج ہم بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. 13 مئی ہے 2012، اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کریں گے. آن ایئر بات نہیں کرنی تو کسٹمر سروس کا نمبر بھی اسکرین پر موجود ہے. جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. صدق اللہ مولانا العظیم. السلام علیکم محترم ناظرین، روحانی مسائل پروگرام میں حسب معمول حاضر خدمت ہوں. اور اس پروگرام میں روحانیت کے ساتھ ساتھ تمام جو مخفی علوم ہیں، اسٹرالوجی، نمرولوجی میں آپ کو انفارمیشن، آگاہی دی جاتی ہے. اور آپ کے جتنے بھی سوالات آپ کی لائف ایشوز کے بارے ہوتے ہیں، ان کو ان تمام علوم کی روشنی میں کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے. جیسا کہ آج کے دن کا آغاز میں نے ایک قرآن پاک کی آیہ کریمہ سے کیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اس میں پروردگار عالم نے انسان کے اندر پائے جانے والے جو برے خیالات ہیں اور جو اچھے خیالات ہیں اس کے بارے آگاہی دی ہے کہ انسانی نفس جو میں نے بنایا ہے، جس سے انسان کو سوچ پیدا ہوتی ہے، انسان کی سوچ، انسان کا خیال، پروردگار عالم اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ارشاد ربانی ہے کہ انسان کے نفس پر 2 طرح کے خیالات جو ہیں وہ پڑتے ہیں، اچھے اور برے. اور جو لوگ اپنے ان پڑھنے والے خیالات پر کنٹرول کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کی عبادت، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اور ان کے اقوال پر اور ان کی احادیث پر عمل کرتے ہیں، ان پر یہ برے خیالات جو ہیں، جو شیطانی خیالات جو ہیں وہ نہیں آتے اور وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں. اور جن لوگوں کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ لوگ دوسروں کے ساتھ برائی نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے، لالچ نہیں رکھتے، کینہ اور عداوت اور ہوس اور حسد کی تمام ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیالات پڑتے ہی نہیں ہیں. جب آپ نے اپنے خیالات کا تزکیہ کر لیا، یعنی آپ نے اپنے خیالات پر کنٹرول کر لیا، جب ان برے خیالات پر قابو پا لیا، تو پھر یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ ایسا انسان، اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کے جذبات اور اس کا معیار اچھا ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر خونی رشتے کے ساتھ، ہر معاشرے میں ملنے والے انسان کے ساتھ، خواہ وہ دوست ہو، دشمن ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ماں باپ ہو یا کوئی بھی رشتہ اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ وہ ہمیشہ اچھے انداز سے ملتا ہے. جی، ایک کالر ہے، جی شامل کرتے ہیں پھر ہم مزید بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ ہیلو. ہلو، ہاں جی، کون صاحب بات کریں؟ جی، میں نام تو
नहीं तो लेकिन मेरे बच्चे आपने डेट ऑफ बर्थ बता के आपने पूछ सकता बिल्कुल हूँ? बिल्कुल जी बता दीजिए। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का 29/10/91। 29th of 10 1991। थैंक Yeah. यू। कहाँ पर पैदा हुए थे और क्या उनकी टाइम? मैंने अपने बारे में पूछना लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ सही है, उसका तो पता है मुझे, मेरी अपनी नहीं सही। अच्छा, अपने बारे में पूछना, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, आपको तो फिर वक्त भी नहीं मालूम होगा कुछ भी? नहीं कुछ नहीं मुझे मालूम, अच्छा, इसलिए मैंने अपने बच्चे बेटे का सही क्या बताया आपको, पूछना उसका है पता आपको? मुझे पता है। पूछना क्या है? इमिग्रेशन के बारे में पूछना है कि वो इमिग्रेशन का काफी अर्से से हमारा चल रहा था, तो फिर प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, तो उसके बारे में देखना है तो क्या होगा। ठीक है जी अस्सलाम और वालेकुम। अपने सोलिसिटर से जरूर राब्ते में रहिएगा ठीक है। प्लीज, ठीक है? इट्स वालेकुम लीगल सलाम। मैटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं जनाब? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अपने साथ ठीक हो? जी आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है कि वो पहले जमाने में थी 1164 ऐसे पेपर पे लिखी हुई है, लेकिन I-64 का ये मालूम नहीं सही, लेकिन बेटे की सही है बिल्कुल। सही तो सही। उससे आप जायचा मेरा बनाकर बता दें मुझे। हाँ ये कोई ऐसी बात नहीं है। आपका ये सबसे बड़ा बेटा है? एक कोई बेटा मेरा बस। अच्छा बड़ा बेटा है, एक ही बेटा है। 29 अक्टूबर 1991। जी अच्छा आपको इसके टाइम ऑफ बर्थ का तो पता होगा? बिल्कुल पता है। जी वो बता दें। वो है 2:45 AM PM? AM, जो नहीं है आफ्टरनून में होता। ठीक है AM। और ये यहाँ UK पैदा हुआ? नहीं, पाकिस्तान में जेलम। अच्छा ये पाकिस्तान में पैदा हुआ। हाँ तो 5 आवर्स का फ़र्क पड़ गया। अच्छा ये एक दिन आपने मुझसे सवाल किया था कि आप बाप को हाँ जी, 2 PM पर पैदा हुए थे। 2 PM 2:45 या 2:45 PM। 2:45 PM। अच्छा अब आप अपना सवाल कीजिएगा। मेरा ये सवाल है ना कि इमिग्रेशन का मेरा मसला हल नहीं हो रहा। मैं इमिग्रेशन का? हाँ 17 साल से इधर हूँ, तो मैं जायचा बना के देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा इसमें पहली बात तो ये है कि ये एक कानूनी सवाल है। जी जी, इसको आप अपने सॉलिसिटर से, वकील से वो लाजमी तो रखता है। तो अब मैं आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ से आपकी इमिग्रेशन का जो क्वेश्चन है जी जी वो पढ़ना चाहूँगा। एक दफ़ा ये आयरिस ने ये बड़ा अच्छा सवाल किया था कि आप माँ बाप को उनके बच्चों से कैसे पढ़ लेते हैं और किसी एक की डेट ऑफ बर्थ से दूसरे खूनी रिश्तों को कैसे पढ़ लेते हैं। सही है। तो ये मैं बताना चाहूँगा अपने दूसरे व्यूवर्स को भी और दूसरे कॉलर्स को भी। और ये एस्ट्रोलॉजी जो एक बुनियादी इल्म है, जी जी एस्ट्रोलॉजी इतना वसी इल्म है, इसमें सिर्फ ग्रिप की बात होती है। अच्छा एस्ट्रोलॉजी में तमाम किसी एक की, अब आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ से आपका और इस बच्चे के दूसरे रिश्तेदारों का सारा एक निज़ाम जो है कानून के मुताबिक, असूलों के मुताबिक ये लिखा गया है। अच्छा तो ये पढ़ने वाले पर मुनहसर होता है। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनसे रिश्ते भी मंसूब किए गए हैं। अच्छा तो उन रिश्तों के हवाले से, जैसा कि ये आपका बेटा है तो इसमें से बाप को भी पढ़ा जा सकता है, इसकी बहन को भी पढ़ा जा सकता है, इसकी वालदा को भी पढ़ा जा सकता है, बल्कि पीछे फैमिली को भी देखा जा सकता है। ये कैलकुलेशन है। ये जितनी जिसको ग्रिप होती है उस हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, ये इल्म गैब नहीं है। सही है। ये सरासर कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन किस तरह है कि ये डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, उस डेट ऑफ बर्थ में देखा जाता है कि उस वक्त जब ये बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी। सही है। उन पोजीशन को सामने रखते हुए आगे पीछे कैलकुलेशन की जाती है। सही है। तो टाइम को रोटेट किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है, जिसके हिसाब से लाइफ इश्यूज जो हैं, तमाम खूनी रिश्ते जिसमें बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी, रिश्तेदार और फिर पार्टनर्स, दोस्त, अहबाब, फिर तमाम लाइफ के इश्यूज जो है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इवन के औलाद का भी इस एस्ट्रोलॉजी में बताया जा सकता है, जिससे मैं हरगिज गुरेज करता हूँ। सही है। उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें आलमुल गैब से ताल्लुक़ रखती हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिल्कुल। किसी इल्म को उस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए जिस हद तक अल्लाह ने हुक्म दिया है। ऐसी हद तक नहीं जाना चाहिए जिसमें अल्लाह ताला ने मना किया है। हर इल्म में कोई ना कोई हकीकत होती है, अल्लाह ताला के ही पैदा किए गए हैं। अब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, कुछ चीज़ें डायरेक्ट अल्लाह ने पैदा की हैं, कुछ इंसान को सलाहियत दी है, और सारी चीज़ें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बिल वास्ता या बिला वास्ता, हर सूरत अल्लाह ही की पैदा की हुई है। और इंसान जो अक्लमंद होता है वो फ़ायदा हासिल करता है। बात तो अकल की है। जी जी। तो अब चूंकि आप इस मुश्किल